Is my screen visible? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So there are total 9 students right now. So after the arrival of remaining students, we will take a review of whatever we have learned in our last lecture. So can you brief? Can anyone? Am I right? Means whatever the screen is visible to you, is it the right point that we have discussed in last lecture? Hello. Yes, sir. Okay. So basically, we had discussed what is language. Yes or no? Yes, sir. हां. सो आपण काय शिकलो त्याच्यामध्ये? भाषा काय असते म्हणून शिकलोय? Come to the first point in this answer. What is language? Communication. No, no, it is not communication. It is the means to Code Code use used communication. for हां, the करेक्ट. communication. हां, भाषा हे एक साधन आहे. It is one tool. It is one, you can say, instrument, or it is one means of communication. Right? yes, sir. हां. Yes, sir. And we had discussed further that this tool is used in multiple ways, 4 ways. Which are those 4 ways? Listening, speaking, reading, and writing. Very good. Writing. Listening, speaking, reading, and writing. Okay, Writing. correct. And further, we had differentiated these 4 skills into 2 categories. One is receptive skills of language, and another is expressive skills of language. Yes or no? Yes. Yes, sir. So, which are the receptive skills? Through which we understand, we learn, we grasp, we comprehend, we try to understand the thoughts of others, the opinions of others, the ideas of others, the views of others. कोणत्या 2 skills मधून आपण रिसीव्ह करतो, नॉलेज रिसीव्ह करतो? Listening. हां, Reading and listening. very good. Reading and listening. And through which skills do we express ourselves, our ideas, our opinions, our thoughts? Speaking and writing. Speaking and writing. Very good. Speaking and writing. So after that, we had moved towards the components or elements or structure of language, in which we have seen one triangle which is broad at the bottom and narrow at the top. So the narrow part stands for the smallest elements of language, and the broad part stands for the biggest or largest elements of language or element of language. So basically, we had started our discussion with alphabets. We have seen how those alphabets are classified into 2 categories, that is vowels and consonants. Then we had moved towards the second category, that is words, in which we have seen that words are the combinations, right? Meaningful combinations of alphabets, or say vowels and consonants. And with reference to words, we have seen one important concept. We have seen one important concept, that is parts of speech, and in which there are total 8 categories. Which are those 8 categories? Which are the 8 parts of speech? Someone please go ahead. In our last lecture, already we have discussed with reference to an example also. Noun, pronoun, Very good. verb, adjective, adverb, Adverb. preposition, conjunction, interjection. Correct. Very good. So again, we have discussed that these words are very important.
because words are basically the carriers of our meanings, the carriers of our messages, or the carriers of our ideas, information, and thoughts, whatever. Okay, so we have to focus more on words because without words there cannot be communication, and particularly professional communication. Do you agree with me? Yes, sir. Hmm. Okay, then after that we had moved towards the next category, that is phrases. याच्यामध्ये काय शिकलो आपण? What are phrases? Combination of words. Correct, they are combinations, they are groups, they are collections of words. Okay, and they have an incomplete sense. त्यांचा जो अर्थ असतो तो कसा असतो? Incomplete. Incomplete. Correct. So such phrases also contribute a lot in our communication. And with reference to phrases, we had seen the importance of different prepositions like with, in, out, in front of, by the side, at the bottom, वगैरह. Okay. After that, we had gone towards the next element, which is larger than phrases. What is it? Clauses. Clauses. Phrases. And we had seen some 3-4 examples of how these clauses are. Which two types had we discussed? Main clause and subordinate clause. Very Subordinate good. clause. Very good. After that, we had gone towards the next element, which is again important in communication, or the most important in communication. What is it? Sentence. Sentences. So, what definition have we seen of sentences? What is the definition of sentences? Again, it will be collection. Yes or no? It will be combination. It will be group of Phrases, clauses, words. Correct. Very good. Words, phrases, and clauses. And in addition to that, we had seen different types of sentences. Do you remember? Which are the different types of sentences? Because human intentions differ, human purposes differ, and as per that specific purpose, we use specific type of sentence. Yes or no? आपला उद्देश माहिती देणं असेल तर विशिष्ट प्रकारच्या वाक्यांचा वापर केला जाईल. माहिती घेणं असेल, चौकशी करणं असेल, विशिष्ट प्रकारची वाक्य वापरली जातील. आज्ञा द्यायची आहे, समोरच्याकडून काहीतरी करून घ्यायचं आहे आपल्या इच्छेप्रमाणे, विशिष्ट प्रकारची वाक्य वापरली जातील. एखादी स्पॉन्टेनियस रिॲक्शन, रिप्लाय किंवा रिस्पॉन्स व्यक्त करायचा आहे, भावना व्यक्त करायची आहे, तर विशिष्ट प्रकारच्या वाक्यांचा वापर आपल्याकडून केला जाईल. Have you seen it or not? Yes. Yes, sir. So just tell Yes, me. sir. Okay. Yes, sir. Just tell me which are the types of sentences. Exclamatory, interrogative. Correct. WH. WH Yes, no interrogative. Yes, no type interrogative. Okay. Again, Exclamatory. exclamatory. In exclamatory, we have seen two forms. One is what a, the exclamatory sentence. How. Correct. How. What a and how. How. Correct. Very good. तर याच्यामध्ये आपण हे डिस्कस केलं. आफ्टर दॅट वी हॅड मूव्ड टुवर्ड्स पॅराग्राफ्स अँड टेक्स्टबुक. Paragraph is nothing but again it is a group of sentences related to specific topic. Yes or no? And in addition we had discussion about the narrative paragraph and descriptive paragraph. Do you remember? Yes or no? Yes. Yes, sir. And the largest element is text or book that we have discussed earlier. So now let's go ahead for the next discussion, that is alphabets. Can you see my screen now? Yes, sir. Yes, sir. Already with reference to those articles, we have seen what vowels are, what consonants are, what is their number, what are their Marathi counterparts. Yes or no? Yes, sir. Which are the 5 vowel sounds in English? A, A, E, I, O, U.
IOU. And which are their Marathi counterparts? Marathi counterparts of vowel. Very good. Very good. Starting with and ending with aha, right? And which are the consonant sounds? How many consonant sounds are there in English? How many? A to Z. A to Z or A to Z excluding E, I, O, U? 21. Correct. 21 consonants are there. 22. And excluding A, E, I, O, U. Clear? Because they are vowels. Yes, sir. So let us go ahead. Already we had discussion regarding it. Then words. We have seen what words are. Again, we had seen this concept of parts of speech. Have we discussed this example or not earlier? Yes, sir. Yes, sir. You have understood it. Now let Yes, us go sir. ahead for the first category of words, that is nouns. Okay? तर नाउन म्हणजे काय असतं सिम्पली? What is it? Name of person, Person, place, and object, Correct. etc. Nouns are simply naming words. आपल्या आजूबाजूला जे काही विजिबल, टचेबल, मटेरियल किंवा समटाइम्स ॲबस्ट्रॅक्ट आहे, नॉट विजिबल आहे, त्या सगळ्यांना माणसांनी दिलेली नावं. अँड व्हॉट इज द पर्पज ऑफ धिस नॉमिनेशन? द पर्पज इज युनिक आयडेंटिटी. डू यू अग्री विथ मी? Yes, sir. आपला Yes, sir. चेहरा जरी घेतला, बघा चेहऱ्याला आपण ठराविक भागाला कान म्हणतो, ठराविक भागाला डोळा म्हणतो, आयब्रो, फोरहेड, चीन, लिप्स, नोज, सर नो, बियर्ड, मुस्टॅच, का सगळ्याला चेहरा म्हणतो या? No, sir. ट्राय टू अंडरस्टँड. इट इज व्हेरी सिम्पल कन्सेप्ट, वी कॅन अंडरस्टँड. आता मग तुम्ही इंजिनियर म्हणून काय लक्षात घेतलं पाहिजे नाउनच्या बाबतीत? तर देर आर मेनी इन्स्ट्रुमेंट्स, मेनी टूल्स, मेनी इक्विपमेंट्स. यू नीड टू नो द नेम ऑफ ईच इन्स्ट्रुमेंट. बघा तुमच्या इंजिनिअरिंगमध्ये बरेच सारे टूल्स वापरले जातात, इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ युअर ब्रँच. ते प्रत्येकाला काय म्हणतात ते आपल्याला माहीत पाहिजे. ओके. आता फाईल हा एक शब्द आहे, FILE. ओके. कोणता शब्द आहे? File. FILE. फाईल. त्या फाईलचे अर्थ कोणते आहेत माहिती आहे का? तुमचं मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगमध्ये वापरलं जाणारं ते एक इन्स्ट्रुमेंट आहे. आपल्याला फाईलचा कॉमन अर्थ माहिती आहे की फाईल म्हणजे ज्याच्यामध्ये आपण डॉक्युमेंट्स वगैरे अटॅच करून ठेवतो. येस सर ना? Yes, sir. कोणाला माहिती आहे का त्या फाईलचा दुसरा एक अर्थ आहे की जे मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग मधलं इन्स्ट्रुमेंट आहे? माहिती आहे? कॅन एनीवन? No, sir. ओके. तर लक्षात घ्या, एखादं टूल आहे आणि त्याची धार म्हणजे शार्प असलेले एक टूल आहे, पण त्याची धार कमी झालेली आहे, तर आपण काय करतो? जसं की आपल्या शेतामध्ये आपण विळा वापरतो, खुरपं वापरतो, आहे की नाही? किंवा अजून काही असं धार असलेली इन्स्ट्रुमेंट असू शकतात की ज्याची धार ही बोथट होते परत, मग त्याला परत धार लावावी लागते. मग ती धार लावण्यासाठी आपण काय वापरतो? माहिती आहे कोणाला? कानस माहिती आहे तुम्हाला? कानस Yes, sir. माहिती आहे? Yes. कशासाठी आपण वापरत असतो ती? आता धार देण्यासाठी. करेक्ट. धार देण्यासाठी, धार लावण्यासाठी. ट्राय टू अंडरस्टँड. मग आपल्याला हा जो व्होकॅब्युलरीचा संच आहे तो आपल्याला वाढवायचा आहे, समजून घ्यायचा आहे. देर आर पर्टिक्युलर डिक्शनरीज ऑफ मे बी मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग, मे बी सिव्हिल इंजिनिअरिंग, मे बी कॉम्प्युटर इंजिनिअरिंग. मग हे आपण घेतलं पाहिजे, गुगलवर सर्च केलं पाहिजे आपण, काय सापडतंय का असं.
आणि आपल्या क्षेत्रामध्ये जे शब्द वापरले जातात ते आपल्याला माहित नको का? माहित पाहिजे की नको? Yes, sir. हम्म. Yes, sir. हा, आपण प्रत्येक वेळेस आपल्या कॉमन अंडरस्टँडिंग वरून, कॉमन शब्दावरूनच पुढे जाऊ शकत नाही. ट्राय टू अंडरस्टँड, बिकॉज वर्ड्स हॅव मल्टिपल मिनिंग्स, मल्टिपल कॉन्टेक्स्ट, मल्टिपल implications, multiple ideas, or words simply carry ideas. That's why we need to have good storage of words. Okay, after that, the next part of speech, what is it? Pronoun. 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 Okay, तर pronoun ला आपण काय म्हणतो मराठीमध्ये? सर्वनाम. 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 करेक्ट. तर आपण एक एक ह्या ज्या गोष्टी आहेत आपण पुढे जाऊयात, सो दॅट वी विल अंडरस्टँड इन डिटेल्स. तर बघा, ओके, तर बघा, नाउन बद्दल आपण आता चर्चा केली. तर बघितले की आपण दे आर द नेम्स ऑफ एव्हरीथिंग दॅट इज विजिबल अँड समटाइम्स इनविजिबल. इन सेंटेन्सेस दे फंक्शन ॲज सब्जेक्ट ऑर ऑब्जेक्ट. तर वाक्यामध्ये काय म्हणून काम करतात नाउन्स? तर इथं एक एक्झाम्पल आहे. कोणतं एक्झाम्पल आहे, वाचा. सीमा पेंट. Seema. सीमा पेंट्स पिक्चर. Seema paints pictures. In this sentence, there are two nouns. Which is the first noun? सीमा पिक्चर्स. हा, My एका व्यक्तीचं नाव आहे आणि दुसरं आहे पिक्चर्स. Picture. करेक्ट. तर याच्यामध्ये सीमा हे जे नाउन आहे, इट फंक्शन्स ॲज अ सब्जेक्ट. सब्जेक्ट म्हणजे काय? तर आपल्याला बेसिकली आपण शिकलो सब्जेक्ट म्हणजे विषय, पण तो अर्थ आपल्याला इथं घ्यायचा नाही. इथं आपल्याला सब्जेक्ट म्हणजे एखादं कार्य करणारा, एखादं काम करणारा कर्ता, द ॲक्टर, द परफॉर्मर ऑफ ॲक्शन, असा अर्थ घ्यायचा आहे. मग या दिलेल्या वाक्यामध्ये कोणती क्रिया आहे? काय करण्याची क्रिया आहे? कोणती क्रिया आहे? Which is the action denoting word in this given example? Paints. Paints. Correct. पेंट्स. म्हणजे रंगवण्याची क्रिया करणारी व्यक्ती कोण आहे? सीमा. सीमा. आणि सीमा. जे काही रंगवलं जातंय ते काय आहेत? पिक्चर्स. Pictures. Correct. So pictures is the object in the given sentence. This way we can understand that a noun functions as subject or object in a sentence. Then there are different types of nouns, maybe common noun, proper noun, concrete, abstract, countable, uncountable, etc. तर कॉमन म्हणजे काय आपल्याला माहिती आहे, स्टँडिंग फॉर अ रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप. त्याच्यानंतर प्रॉपर म्हणजे विशिष्ट, पर्टिक्युलर, की जी तुमची नावं, माझी नावं आहेत, शहरांची नावं आहेत, राज्यांची नावं आहेत, देशांची नावं आहेत. दीज आर प्रॉपर नाउन्स अँड देअर फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज कॅपिटल. हे लक्षात घ्या. तुम्ही तुमच्या नावाचं, तुमच्या शहराच्या नावाचं, राज्य, जिल्हा, देश यांची नावं कधीही स्मॉलमध्ये काढायची नाहीत. कुठं पण आलं तरी चालेल. आर यू क्लिअर? Yes, sir. येस. देन देर Yes, sir. आर टाइप्स लाईक कॉन्क्रीट. कॉन्क्रीट म्हणजे काय? तर विजिबल अँड टचेबल मटेरियल थिंग्स म्हणतो, ज्यांना स्वतःचा एक्झिस्टन्स आहे किंवा अस्तित्व आहे. ओके, एखाद्या गोष्टीचं आपण अस्तित्व कशातून जाणवते? एकतर ते आपल्याला डोळ्यांना दिसतंय, आणि दुसरं म्हणजे आपण त्या गोष्टीला टच किंवा स्पर्श करू शकतो आणि अस्तित्व जाणून घेऊ शकतो. एम आय राईट? येस सर. Then there is abstract. Abstract means something that is invisible, immaterial, intangible. मी म्हटलं, आता तुम्ही म्हणता माझ्या मनात खूप राग आहे, म्हणता की नाही? राग, माझ्या मनात काय आहे? राग आहे. मी म्हटलं दाखव माझ्या हातावर. काय आहे? दाखव माझ्या हातावर राग तुझा. दाखवू शकते कोण? नाही. म्हणजे राग ही गोष्ट अस्तित्वात आहे, मनात आहे, पण इट डझंट हॅव फिजिकल एक्झिस्टन्स. एम आय राईट?
Yes, sir. हां, मग अँगर या नामाला ॲब्स्ट्रॅक्ट नाऊन असं म्हणायचं, लक्षात घ्या. परत पुढं आहे काउंटेबल. टेल मी व्हॉट इज काउंटेबल? काउंटेबल करेक्ट, मोजता येणार. हां, करेक्ट, संख्येमध्ये मोजता येण्यासारखी. आणि दुसरं आहे अनकाउंटेबल, म्हणजे जे संख्येमध्ये मोजताना येणार. मोजता न येणारे. फॉर एक्झाम्पल ऑइल, सॉईल वगैरे, कारण ते आपण संख्येमध्ये मोजू शकत नाही. त्याच्यासाठी आपल्याला कोणत्या तरी परिमाणाची गरज असते. तुम्हाला परिमाण वगैरे माहिती आहे, सगळं तुम्ही शिकलेले आहात. MKS पद्धत, CGS पद्धत काय असते, आहे की नाही? येस ऑर नो? येस. हां, Yes, sir. मी त्याच्यामध्ये जास्त जात नाही आहे. आपण पुढे जाऊयात. देर आर सम आयडेंटिफिकेशन सफिक्सेस फॉर नाउन्स. मग हे नाउन्स कसे ओळखायचे? तर बघा, सफिक्सेस म्हणजे काय? तर रूट वर्डच्या नंतर येणारे प्रत्यय. मग जेव्हा कधी तुम्हाला एखाद्या शब्दाच्या शेवटी हे प्रत्यय दिसतात, ते सगळे नाउन्स असतात. TION. कॅन यू टेल 1 or 2 नाउन्स? एक्झामिनेशन, आहे की नाही? अजून सांगा की. Tension. टेन्शन इज रूट वर्ड. Tension is root word in which there is no TION, there is SION. Am I right? प्रपोर्शन. हां, proportion, Participation. participation. Very good. अजून Portion. portion, Position. competition. अजून त्याला आपण क्षण म्हणतोय बघा. शेवटी ज्या ज्या वेळी फंक्शन. Question. क्वेश्चन हा रूट वर्ड आहे, लक्षात घ्या. याच्यामध्ये काही रूट वर्ड्स पण असतात. प्रत्येक वेळेस TION दिसलं की तो प्रत्यय असेल याची गॅरंटी नाही, कारण तो स्पेलिंगचाच भाग असू शकतो. जसं तुम्ही सांगितलं की क्वेश्चन, टेन्शन वगैरे नाउन्स आहेत, बरोबर आहे, पण दे आर नॉट सफिक्सेस. कळतंय? Yes. येस सर. त्याच्यानंतर ER आहे बघा. टीच पासून कोणत्याही क्रियापदाला ER प्रत्यय लावला की त्याचं नाउन तयार होतं बघा. टीचला तुम्ही ER लावा, टीचर. Teacher. हां, करेक्ट. हां, अजून वर्क, टीचर. Worker. वर्कर, करेक्ट. डान्स, Farmer. करेक्ट. डान्सर. फार्मर, डान्सर, करेक्ट. त्याच्यानंतर ऍक्ट, Runner. ऍक्टर. हां, करेक्ट. रन, Reader. रीडर. व्हेरी गुड. आता हे OR कडे जाऊयात Writer. आपण. रायटर. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. त्याच्यानंतर OR. Listener. हां, लिस्नर हे पहिलं ER चं असेल. ओके, आपण आता OR कडे जातोय. ऍक्ट पासून ऍक्टर. हां, Actor. त्याच्यानंतर कलेक्ट पासून कलेक्टर. कलेक्टर. हां, Collector. ट्यूट पासून डॉक्टर. हां, डॉक्टर इज रूट वर्ड, ट्यूटर. ओके, देन कम टू Tutor. शीप. Relationship. Friendship. रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप. अजून Friendship. कंपॅनियनशिप, पार्टनरशिप. एम आय राईट? Yes, sir. हां, Yes, हे sir. नाउन्स आहेत, लक्षात घ्या. त्याच्यानंतर मेंट, Moment. Movement. मुवमेंट, करेक्ट. Adjustment. ऍडजस्टमेंट, हां, Commitment. कमिटमेंट, करेक्ट. Commitment. हां, Entertainment. एंटरटेनमेंट. कळतंय? हे सगळे नाउन्स आहेत. व्हेरी गुड. त्याच्यानंतर हुड, चाइल्डहुड. करेक्ट. चाइल्डहुड, मदरहुड, फादरहुड, सिस्टरहुड, ब्रदरहुड. येस और नो? Yes. येस सर. So all those hoods are nouns. Don't say Hollywood and Bollywood, okay? Because Hollywood or Bollywood, they have WOOD. Are you clear? Hmm. There is no HOOD. Clear? Yes, sir. Huh. Yes, sir. Then there is next ISM.
कम्युनिझम. हा, कम्युनिझम, सोशलिझम, पॅट्रिऑटिझम वगैरे, ज्याला आपण मराठीमध्ये वाद म्हणतो, वाद, समाजवाद आहे की नाही, राष्ट्रवाद वगैरे. तर हे सगळे वाद हे नाउन्स आहेत, लक्षात घ्या. त्याच्यानंतर पुढचं कोणतं आहे? ITY. हा, ITY. मग ॲबिलिटी आहे की नाही, स्टॅबिलिटी. स्टॅबिलिटी, सोशलिटी. सोशॅलिटी, फंक्शनॅलिटी वगैरे वगैरे, सब कम्युनिटी. Possibility. कम्युनिटी, पॉसिबिलिटी. Possibility. Correct. All those are nouns. So after this, let us go ahead for the next one, that is pronouns. बघा, आता आपण परत आपल्या मेन ट्रॅकवर आलो. दुसरा प्रकार पार्ट्स ऑफ स्पीच मधला आहे, त्याला प्रोनाउन्स म्हणतोय आपण. प्रोनाउन्सला आपण मराठीमध्ये म्हणतोय सर्वनाम. तर इथं डेफिनेशन काय आहे बघा. हां, रीड आउट. They replace. हां, they replace or substitute nouns to avoid their To avoid repetition. their रिपिटिशन. sentences. हां, म्हणजेच नामाची पुनरावृत्ती, पुन्हा पुन्हा येणं टाळण्यासाठी आपण प्रोनाउन्सचा वापर करत असतो, सर्वनामांचा वापर करत असतो. मग वाक्यामध्ये हे जे प्रोनाउन्स आहेत त्याचे वेगवेगळे प्रकार आहेत. देर आर डिफरंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन्स. इन दॅट द पर्सनल प्रोनाउन्स फंक्शन ॲज सब्जेक्ट्स ऑर ऑब्जेक्ट्स. So here you will understand that the functions of nouns and functions of personal pronouns are same. है की नाही? वर आपण बघितले की सीमा पेंट्स पिक्चर्स. एम आय राईट? त्याच्यामध्ये सीमाला आपण सब्जेक्ट म्हटलं, पिक्चरला ऑब्जेक्ट म्हटलं. तसंच इथं पण आहे. शी टोल्ड हिम. She. आणि हिम. येस सर नो. मग शी हे काय फंक्शन करते? इट इज वन सब्जेक्ट है की नाही? सांगणारी क्रिया करणारी कोण आहे? She. ती आहे. करेक्ट. आणि कोणाला सांगितलं? ती सुद्धा एक व्यक्ती आहे. Him. हिम. करेक्ट. त्याला. सो हियर यू कॅन सिम्पली अंडरस्टँड हाऊ these personal pronouns function. Then let's go further for this very important table. Is it visible to you? Yes, sir. Yes, sir. हां, Yes, sir. बघा, बऱ्याच जणांचं कम्युनिकेशन फेल होतं. कशामुळं? तर त्यांना या प्रत्येक शब्दाचा अर्थ माहीत नसतो. बघा, पार्ट्स ऑफ स्पीचमध्ये जे कोणते शब्द आपण शिकणार आहोत, ऑल दोज आर व्हेरी बेसिक अँड व्हेरी इम्पॉर्टंट वर्ड्स. डू यू ॲग्री विथ मी? Yes, sir. Yes, sir. Without these words, we cannot imagine English. Can you imagine English without these words, whichever are visible on your screen? Can you imagine English without these words? No, sir. हां, No, मग sir. हे लक्षात घ्या. मग आपल्याला ह्या सगळ्या शब्दांचे परफेक्ट अर्थ माहीत असणं गरजेचं आहे की नाही आहे? Yes, sir. Yes, sir. हां, मग बघा, बऱ्याच जणांना हिम आणि हिज मधला फरक कळत नसतो. बघा, मी काय म्हणतोय, हे जे हिम आहे आणि हे जे हिज आहे याच्यामधला फरक कळत नसतोय. सांगा बघू, काय फरक आहे अर्थाच्या दृष्टिकोनातून? हिमचे अर्थ काय आहेत? See, there are 10 minutes remaining. Whatever discussions happen, we'll go with that. हां, हिम म्हणजे काय? तो. त्याला. हां, हिम म्हणजे एकच अर्थ त्याला. आहे, त्याला, किंवा दुसरा अर्थ आहे त्यांना. कळतंय का? बघा, मग मराठीमध्ये कोणीतरी म्यूट करा प्लीज, देर इज सम डिस्टर्बन्स. निकिता थाड निकिता, प्लीज म्यूट युअर सेल्फ. लेट्स टेक केअर ऑफ आवर माइक. ओके. हां, सांगा, हिम म्हणजे त्याला किंवा त्यांना. हां, मग मराठीमध्ये हे डिफरन्शिएशन आपण का केलेलं आहे?
बघा आपल्या वयाचा असेल, आपल्यापेक्षा लहान असेल तर आपण त्याला म्हणू शकतोय, पण आपल्यापेक्षा वयाने आदराने मोठे असतील तर त्यांना. 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 करेक्ट. तर हाच फरक आहे. सो बेसिकली ट्राय टू अंडरस्टँड that these personal pronouns have been classified into 3 categories, that is first person, second person and third person. And again it is singular and plural. जैसे कि first person singular, whenever a person talks about himself or herself, that time that person says I. Yes or no? Whenever particular person talks about himself or herself, जेव्हा व्यक्ती स्वतःबद्दल बोलते तेव्हा ती व्यक्ती कशाचा वापर करत असते? आय. कशाचा? आय. हा, त्याचा अर्थ मराठीमध्ये काय? मी. मी. हा. मी. मग जेव्हा ऑब्जेक्ट म्हणून, आता आपण वाक्यामध्ये ऑब्जेक्ट कसे येतं ते बघितलंय वर. शी टोल्ड हिम, बघा आपण हे हिम बघितलं होतं तसं. मग कोणाला, कोणालाचं उत्तर देणारे हे सगळे बघा, दुसरा जो कॉलम दिसतोय तुम्हाला ऑब्जेक्टचा, ते सगळे कोणालाचं उत्तर देतात. पहिला जो सब्जेक्टचा कॉलम आहे तो कोण, हू या क्वेश्चनचं उत्तर देतो. हू, आय, हू, यू, हू, ही, दॅट वे. अँड हुम, हुम म्हणजे काय? हुम, WHOM. हुम म्हणजे कोणाला. हा कोणाला. हा, मग त्याची उत्तर देणारे शब्द असतात मी, मला, यू, तुला किंवा तुला. या यूचा अर्थ विचारतोय मी. तुला. तुला किंवा तुम्हाला. हा, हिम, त्याला त्याला किंवा त्यांना. व्हेरी गुड. हर, तिला किंवा त्यांना. व्हेरी गुड. इट, ते. इथे पण त्याला ते. किंवा तिला. बघा लक्षात घ्या, पण इथे कोणत्या तरी एका वस्तूला किंवा प्राण्याला. लक्षात घ्या, आपण जेव्हा म्हणतो की कव्हर इट, तिला कव्हर घाल, है की नाही, तिला कव्हर घाल असं मी जेव्हा म्हणतो तेव्हा तुमच्या समोर एक फिमेल येते की वही येते? वही. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? येस सर. हा, तो सेन्स इथं आहे. किंवा वॉटर इट, त्याला पाणी घाल, कोण? त्याला पाणी दे, म्हणजे कोणाला? माणसाला पाणी दे की एखाद्या प्राण्याला, झाडाला? प्राण्याला. करेक्ट, प्राण्याला किंवा झाडाला. लक्षात घ्या, वॉटर इट म्हटल्यानंतर झाडालाच, प्राण्याला पण नाही. लक्षात घ्या, हा झाडांनाच. करेक्ट. त्याच्यानंतर अस, आम्हाला. हा, आम्हाला किंवा आपल्याला. टेलस, गिवस, आस्कस, आहे की नाही, आम्हाला किंवा आपल्याला. यू, आता हे सेकंड पर्सन प्लुरल यू आहे. आपण वर बघितलं ते सेकंड पर्सन सिंग्युलर होतं, इथं जे आहे ते सेकंड पर्सन प्लुरल आहे. हा, जसे की माझ्यासमोर तुम्ही सर्वजण आहात. आय एम फर्स्ट पर्सन, आय, आणि तुम्ही सगळे जे ग्रुपमध्ये आहात ते सेकंड पर्सन प्लुरल. येते लक्षात? आय विल टेल यू समथिंग. म्हणजे सांगा बघा अर्थ. आता मी तुम्हा सर्वांना, नाही, आता मी तुम्हा सर्वांना उद्देशून म्हणतोय, आय विल टेल यू अ स्टोरी. तुम्हाला. करेक्ट. आर यू गेटिंग? येस सर. येस सर. देन नेक्स्ट वन इज देम. त्यांना. व्हेरी गुड. म्हणजे किती जणांना? एकाला की अनेक जणांना? अनेक जणांना. करेक्ट. मीन्स देर विल बी अ ग्रुप ऑफ पीपल, अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अ ग्रुप ऑफ things. Try to understand. And again, that group will be homogeneous or heterogeneous. कळते? येस सर. हा, होमोजिनियस म्हणजे काय? एकाच सारखे, म्हणजे एकाच जात. करेक्ट. सिंगल. करेक्ट.
म्हणजे एकाच टाईपचे सर्व घटक असतात. ग्रुप हा हा, आणि हेटेरोजेनियस म्हणजे अनेक टाईपचे. करेक्ट, वेगवेगळ्या टाईपचे वेगवेगळे घटक एकत्र असतात, त्याला आपण हेटेरोजेनियस ग्रुप म्हणतो. मग त्या सर्वांचा उल्लेख करण्यासाठी ते जेव्हा रिसिव्हर्स असतात तेव्हा आपण देमचा वापर करत असतो. आता पुढे आहे पजेसिव्ह केस. बघा, पजेशन, मालकी, हक्क व्यक्त करण्यासाठी आपण हे सगळे शब्द वापरत असतो. मग या मायचे 4 अर्थ आहेत. कोणते कोणते माहिती आहे? मला, आम्हाला. नाही चुकणार. हे तुम्हाला क्लिअर करायचं आहे. बघा, ज्यांना वाटतंय आपलं इंग्लिश चांगलं पाहिजे त्यांनी चुकूनही चुकीचा अर्थ सांगायचा नाही. बिकॉज द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स आर हार्ड अँड फास्ट. दे विल नेव्हर चेंज. नेव्हर. माझा. हा, माझा, माझा. माझा, माझी. करेक्ट, माझे आणि माझी. माझ्या. माझे. बघा, माझा, माझी, माझे आणि माझ्या. माझे, माझा. हा, मग पेन असेल तर माझा पेन, वही असेल तर माझी वही. माझी वही, वडील असतील तर माझे माझे वडील. माझे वडील. हा, मावश्या असतील तर मावश्या, माझ्या मावश्या. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? येस हा, Yes, sir. आता युअर. आता सेकंड पर्सन सिंग्युलर, युअर. बघा, 8 अर्थ आहेत या युअर. हा, नाही, आता मी जो पॅटर्न सांगितले का नाही तोच पॅटर्न तुम्ही लक्षात ठेवायचा. तुझा, हा, पुढं तुझे, तुझी, तुझे, तुझे आपले. आणि तुझ्या. आपले कुठला आला आता इथं? काही सांगायचं नाही. ओके, तुम्ही खूप पर्टिक्युलरली या शब्दांचा अभ्यास केला पाहिजे. लक्षात घ्या. बघा, मी परत एकदा युअरचा अर्थ सांगतोय. तुझा, तुझी, तुझे, तुझी. तुझ्या. आहे की नाही? तुझा पेन, तुझी वही, तुझे वडील आणि तुझ्या वह्या. गेटिंग? Yes, sir. परत तुमचा, तुमची, तुमचे आणि तुमच्या. आपल्यासमोर एक व्यक्ती आहे पण रिस्पेक्टेबल आहे. अंडरस्टँडेबल? Yes, sir. हा, मग माझ्यासमोर समजा माझे शिक्षक आहेत तर मी शिक्षकांना म्हणेल तुमचा पेन, तुमची वही, तुमचे पुस्तक, तुमच्या वह्या. गेटिंग ऑर नॉट? Yes, sir. हा, परत हीज. बघा, 8 अर्थ आहेत. त्यांची, त्यांचे. हा, त्यांचा, त्यांची, त्यांचे. त्यांचे आणि त्यांच्या. त्यांच्या. हा, आणि परत इरिस्पेक्टिव्ह सेन्सनी, रिस्पेक्ट नसणाऱ्या सेन्सनी. त्याचा, त्याची. करेक्ट, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. त्याचा, त्याची, त्याचे आणि त्याच्या. हा, व्हेरी गुड. आता हर. तिचा, तिची, तिचा. तिच्या. तिचे, तिच्या. करेक्ट, तिचा, तिची, तिचे आणि तिच्या. तिचे, तिच्या. आणि रिस्पेक्टेबल आता फिमेल, जसं मॅडम आहेत तुमच्या. हा, त्यांच्या. त्यांचे, त्यांच्या. करेक्ट, त्यांचा, त्यांची, त्यांचे, त्यांची, त्यांच्या. त्यांचे, करेक्ट, त्यांच्या. व्हेरी गुड. ह्याच्यामध्ये गोंधळ अजिबात होऊ द्यायचा नाही.